पूर्व क्लास आम पढ़ी आम भूपृष्ठर जो परिवर्तन होची गोटे थिला आभ्यंतरीण शक्ति आ गोटे बाह्य शक्ति। आम आभ्यंतरीण शक्ति विषय पढ़ी जमीक कि भूमिकंप, अग्नि उद्गीरण, भांग आम आज पढ़ा भूपृष्ठर जो बाह्य शक्ति जोड़ा अच्छी जोड़ाक परिवर्तन में सहायक होची से विषय पढ़ा। भूपृष्ठ रे कार्य करुवा शक्ति को भूपृष्ठ उपरे जो शक्ति कार्य करुच्ची बाह्य शक्ति कहुए। यही शक्ति गुड़िक उच्च भूमि को क्षय करने सह क्षयजात पदार्थ को निम्न भूमि रे जमा करिथांती। उच्च भूमि आड़ू क्षय करी आनिकी निम्न भूमि पकई था। भूपृष्ठ को क्रमे समतल बा समप्राय भूमि रे परिणत करिथांती। खाल ढीप जहाँ था समान हो जाए। जिते ऊपर पृष्ठर आसे बोही आनी था भूपृष्ठर क्षयजनित पदार्थ आनिक जो खाल ढीपर पकाए सी कौन हुए से जगह समतल हो जाए। यह समानीकरण प्रक्रिया बोली कहुए। भूपृष्ठ रे कार्य करुवा बाह्य शक्ति गुड़िक मध्य नदी, हिमवाह, पवन, भूत जल, सामुद्रिक तरंग आदि प्रधान। चिर बरफावृत अंचल को छाड़देले नदी भूपृष्ठर प्राय प्रत्येक स्थान में कार्य करिଥାଏ। हिममंडल तथा बरफावृत उच्च पर्वत अंचल हिमवाह क्षय कार्य करଥାଏ। मरु अंचल तथा समुद्र कूलवर्ती अंचल पवन ही मुख्य क्षयकारी शक्ति। सेहीपरि चूनपथर और चक सिया थिबा अंचल भूतल जल एवं उपकूल अंचल सामुद्रिक ढेउ भूरूप परिवर्तन आनिଥାଏ। भूपृष्ठ रे केतक बाह्य शक्ति अनवरत कार्य करथांती। फल भूमि रूप परिवर्तन आसी थाए। दुईटी प्रक्रिया तथा चूर्णीभवन और क्षयीकरण जोगु यही परिवर्तन होता है। बड़ बड़ शिलाखंड गुड़िक भांगी चूर्ण विचूर्ण होगाकू चूर्णीभवन प्रक्रिया कहुए। चूर्णीभूत शिला को नदी, हिमवाह, पवन, भूत जल, सामुद्रिक तरंग बोही नहीं निम्न भूमि बा समुद्र तले जमा करिथांती। चूर्णीभूत शिला क्षयकारी शक्ति मानक द्वारा परिवाहित होगा समय भूपृष्ठ को क्षय करता है। यही प्रक्रिया को क्षयीकरण कहुए। ताले चूर्णीभवन प्रक्रिया कौन ना चूर्णीभवन प्रक्रिया गोटे क्षयीकरण दुईटा अच्छी। चूर्णीभवन प्रक्रिया कौन ना जोटा सब बड़ बड़ शिलाखंड से भांगी चूर्ण विचूर्ण हवा है चूर्णीभवन प्रक्रिया। और क्षयीकरण प्रक्रिया कौन से जो चूर्ण विचूर्ण है सेगुड़ी कौन हम ना क्षयकारी शक्ति मान द्वारा नदी समुद्र एम द्वारा परिवाहित हो भूपृष्ठ को क्षय करे। चूर्णीभूत शिला क्षयकारी शक्ति मान द्वारा परिवाहित आसिक समय परिवाहित होगा समय भूपृष्ठ को क्षय करता है। यही प्रक्रिया को क्षयकरण प्रक्रिया कहुए। भूमिक्षय तथा क्षयजात पदार्थर संचय जोगु भूपृष्ठ उभय क्षयजनित और संचयजनित भूमि रूप मान सृष्टि हुए। नदीर कार्य प्राय सबु अंचल केवल बरफावृत अंचल को छाड़देले नदी क्षय कार्य करए। क्षय करे ऊपर मुंडरू समस्त बाली गोड़ी माटी एसबू बोही आनी तल मुंडे पकाए। साधारणतः पहाड़ पर्वत ही नदीर उत्पत्ति स्थल। नदी उत्पत्ति स्थल गड़ाई दे गति कर समुद्र बा ह्रदे पड़ी थाए। नदी उपर मुंडर भूमि बंधुर अधिक ढालू होता है। नदीर उपर मुंड अधिक ढालू जमी चित्र देखिए जोर ढालू होता है गड़ाई अधिक जोर होता है कि तल भाग प्रायतः समतल होता है कि अल्प ढालू होता है। तेणु उपर पार्श्व बा नदीर उपर मुंडे तार बेग अति प्रखर थाए। नदी तार सज्जिया को खोली पकाए फल इंग्राजी अक्षर भी सदृश उपत्यका सृष्टि हुए। बेले बेले नदी बहु उच्चरू कठिन शिला उपर को लंफ प्रदान करता है। यह जलप्रपात बोली कहुए। यहाँ जलप्रपात उपरू सीधा तल को लंफ प्रदान करता है। नदी क्रमे पार्वत्य सज्जा अतिक्रम कर समतल सज्जार प्रवेश करे। जिते से पार्वत्य सज्जा जाकि समान भूमि आड़ को विचरण करे सी है समतल सज्जार प्रवेश करे। समतल सज्जार ढालू कम थिबारु नदीर बेग हठात कमी जाए। यह ऊपर मुंडरू बोही आनी बाली गोड़ी पत्थर आदि को पहाड़ तले पत्थर आड़ को पहाड़ तले हाथ पंखा आकार जमा करिଥାଏ। यहाकू पटु बेजन बोली कहुए। ताले कौन नदी पार्वती सज्जा अतिक्रम कर समतल सज्जा आसे समतल सज्जा ढालू कम थाए तो नदीर बेग भी कमी जाए।
ଏହା ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ବୋହି ଆଣିଥିବା ବାଲି ଗୋଡ଼ି ପଥର ଏସବୁକୁ ପାହାଡ଼ ତଳେ ହାତ ପଙ୍ଖା ଆକାରରେ ଗୋଲ ଆକାରରେ ସବୁ ଜମା କରି ପକାଏ। ଏହାକୁ ପଟୁବେଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମତଳ ଶଯ୍ୟାରେ ନଦୀ ସ୍ରୋତ ଧୀର ହୁଏ। ସାମାନ୍ୟ ବାଧା ପାଇଲେ ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅଙ୍କାବଙ୍କା ପଥରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ନଦୀର ଏପରି ଅଙ୍କାବଙ୍କା ଗତିପଥକୁ ନଦୀ ବାଙ୍କ କୁହାଯାଏ। ନଦୀ ଯଦି ବଙ୍କି ବଙ୍କି ଗଲା ସେଇ ଯେଉଁ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟକୁ ନଦୀର ବାଙ୍କ ବୋଲି କୁହାହେବ। ନଦୀ ବାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନଦୀ ଜଳ ବାଡ଼େଇ ହେବାରୁ ସେଠାରେ ଅଧିକ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ଏହାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାଲି ପଟୁ ଆଦି ଜମା ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ନଦୀ ବାଙ୍କର ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡ ପରସ୍ପର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ୟା ସମୟରେ ନଦୀ ବୁଲାଣି ପଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ନଦୀ ବାଙ୍କଟି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଗଭୀର ହ୍ରଦ ଆକାରରେ ରହିଥାଏ। ଏପରି ହ୍ରଦକୁ ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାକୃତି ହ୍ରଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ ମହାନଦୀରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଏକ ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାକୃତି ହ୍ରଦ। ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା। ମନେକର ନଦୀଟା ଏଇପଟେ ଆସିଲା, କୌଣସି କାରଣରୁ ସିଏ କ'ଣ ହେଲା ନା ବଙ୍କାରେ ବୁଲିକି ଏ ବାଟେ ଯାଇଛି, ନଈଟା ଯାଇଛି ଏଇପଟେ ଦେଇକି ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ନଦୀର ଗତିପଥ ଏଇଟା। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଜୋରରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲା, ଏ ସିଧା ରାସ୍ତାଟା କ'ଣ ହେବ, ସିଧା ଯେଉଁ ନଈ ଯାଇଛି ଏବେ ନ ବଙ୍କି ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ସିଧା ପଳେଇବ ନଦୀଟା, ଅର୍ଥାତ୍ ନଦୀର ସ୍ରୋତ ଜୋରରେ ଥିବ ତେଣୁ ସେ ସିଧା ମାଡ଼ିଯିବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାଣି କିଛି ଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ, ଏଇ ନଦୀ ଯେତେ ଜୋରରେ ଯିବ, ଏଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯେତେ ନଦୀ ଜୋରରେ ଯିବ, ସେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ନଦୀର କ'ଣ ହେବ ନା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଟୁ ମାଟି ପଡ଼ିଯିବ। ବାଲି ଓ ମାଟି ପଡ଼ିବା ଯେଉଁ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇ ଜାଗାଟା ସବୁ ଉଚ୍ଚା ହେଇଯିବ। ନଦୀ ଏଇପଟ ସ୍ରୋତରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବ, ନଦୀର ଜଳ ଏପଟେ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ନଦୀ ପଥର ବା ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ହେବ, ଆଉ ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ସବୁ ବାଲି ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଇଏ ସବୁ ଉଚ୍ଚା ହେଇଯିବ। ଏ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଅଗଭୀର ହ୍ରଦ ଆକାରରେ ରହିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ପାଣିଟା ପାସ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗତିପଥରେ ବାଲି ପଡ଼ିଯିବ, ବାଲି ପଡ଼ିଲେ ତା ହାଇଟ୍ ବଢ଼ିଯିବ। ବଢ଼ିଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ପାଣିଟା ଆଉ ଯିବନି। ଯେହେତୁ ଏଇ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ନ ଯାଇପାରିବ, ଏଗୁଡ଼ା ହ୍ରଦ ଆକାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହାକୁ ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାକୃତି ହ୍ରଦ କୁହାଯାଏ। ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ ଯେଉଁଟା ଆମ ମହାନଦୀରୁ ବାହାରିକି ଏ ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ, ଏଇ ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାକୃତି ଏକ ହ୍ରଦର ଉଦାହରଣ। ଏହାପରେ ପଢ଼ିବା ବନ୍ୟା ସମୟରେ ନଦୀ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଳପ୍ଳାବିତ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳମୟ କରାଏ। ନଦୀର ଗତିପଥ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଲି ପଟୁ ଆଦି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଜମା ହୋଇ ସମତଳ ଗଠିତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ପ୍ଲାବନ ଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ନଦୀ ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଜମା କରି ପ୍ରାକୃତିକ ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନଦୀ ସବୁବେଳେ ଯାଏ, ସେ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେଉଁ ପଟରେ ଯାଏ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାର ଯେଉଁ ଯାହା ସବୁ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ ତାକୁ ପକାଏ, ବାଲି ମାଟିକୁ ପକାଇ ତା ହାଇଟ୍ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଢ଼ିଯାଏ। ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ବନ୍ଧ, ମନୁଷ୍ୟକୃତ ନୁହେଁ, ଆପେ ଆପେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବନ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂମିର ଢାଲୁ ବହୁତ କମିଯାଏ, ଫଳରେ ନଦୀ ସ୍ରୋତ ଅତି ଧୀର ହୋଇଯାଏ। ଏଠାରେ ନଦୀ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏହିଠାରୁ ନଦୀ ମୁହାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ବିସ୍ତୃତ ସମତଳ ଭୂମି ଗଠିତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। ଭାରତର ଗଙ୍ଗା, ମହାନଦୀ, ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ ଏସବୁ ନଦୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି କ'ଣ, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କର ନା ଭୂମି ଢାଲୁ ବହୁତ କମିଯାଏ, ତ ଗଡ଼ାଣି ରହେନି, ସିଧା ଆକାର ରହେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, କେତେ ବେଶୀ ନଦୀ ଗତିପଥ ବଙ୍କିଯାଏ। ଏଇଟା ଦେଖ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ, ଢାଲୁ କମ୍ ଥିବା, ଯେଉଁ ଢାଲୁ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ହେବ, ନଦୀଟା କ'ଣ ହେବ ଏକା ଗୋଟେ ସ୍ରୋତରେ ବେଳେ ତଳକୁ ପଳାଇବ। ଢାଲୁ କମ୍ ଥିଲେ କେତେବେଳେ ଇଆଡ଼େ ଯିବ, କେତେବେଳେ ସିଆଡ଼େ ଯିବ, ଯୁଆଡ଼ୁ ଟିକେ ଢାଲୁ ରହିଲା ସିଆଡ଼ୁ ଯିବ। ଏଇଟା ସେ ଏଠୁ କ'ଣ ମେଞ୍ଚାଏ ଶାଖା ନଦୀ ବାହାରିବ। ଏଇ ଶାଖା ନଦୀ ବାହାରିଲେ ଏଇ ସମଗ୍ର ସେ ନଦୀର ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ଏବଂ ତା ଶାଖା ନଦୀ ସମ୍ମିଶ୍ରଣକୁ କୁହାଯାଏ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି। ତିନି କୋଣ ଆକାର ଥିବାରୁ ଏଇଟା ତିନି କୋଣ ଆକାର ଥିବାରୁ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାରତର ଗଙ୍ଗା, ମହାନଦୀ, ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା ଏସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ମୁହାଣରେ, ମୁହାଣ ମାନେ ସମୁଦ୍ରର ମିଳନ ସ୍ଥଳ, ନଦୀ ଆଉ ସମୁଦ୍ରର ମିଳନ ସ୍ଥଳ, ସେଇଟା ତ ଉପକୂଳ ବୋଲି କହିଲେ ନା ଆମେ। ସମୁଦ୍ର ପାଖାପାଖି ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେବ ନା ସମାନ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେଠି ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାପରେ ହିମବାହର କାର୍ଯ୍ୟ। ଅତି ଶୀତଳ ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଚିର ତୁଷାରବୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତୁଷାର ମାନେ ବରଫବୃତ ହୋଇଥାଏ। ଉପର ସ୍ତରର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ତୁଷାର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମେ କଠିନ ବରଫରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତୁଷାର ମାନେ ବରଫର ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯେଉଁଟା ସ୍ପ୍ରେ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ତୁଷାର। ତୁଷାରଟା ଅଧିକ ହାର୍ଡ଼ ହେଲେ ପୁରା ହାର୍ଡ଼ ବରଫ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଜମା ହୋଇ ରହିଥିବା ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଏ ପ୍ରକାର ଗତିଶୀଳ ବରଫ ସ୍ରୋତକୁ ହିମବାହ କୁହାଯାଏ।
बरफ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତୁଷାର ଗୁଡ଼ିକ ବରଫ ପଡ଼େ ଏ ତଳେ ସେ ବରଫ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହୁଏ ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ବରଫ ତୁଷାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ବରଫ ଖଣ୍ଡ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ସେଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ତୁଷାର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଭାସି ବୁଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ବହି ଚାଲେ, ଯାହାକୁ ହିମବାହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହିମବାହ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶାଳ ଆକୃତିର ଅଧିକ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ବି ଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଗତିପଥରେ ଥିବା ଶିଳାକୁ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ନିଜ ଗତିପଥରେ ଯାହା ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଳା ଥାଏ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଗଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ହିମବାହ ଏପରି ଭୂମି କ୍ଷୟ କରେ ଓ କ୍ଷୟିତ ପଦାର୍ଥକୁ ବୋହି ନେଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ଜମା କରେ, ଫଳରେ ଉଭୟ କ୍ଷୟଜାତ ଓ ସଞ୍ଚୟଜାତ ଭୂମି ରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ହିମବାହ ନିଜ ଗତିପଥରେ ସମାନ ପୃଷ୍ଠତଳ ଓ ତୀଖ ପାର୍ଶ୍ୱବିଶିଷ୍ଟ ଉପତ୍ୟକା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ୟୁ ସଦୃଶ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ୟୁ ଉପତ୍ୟକା କୁହାଯାଏ। ପର୍ବତ ଢାଲୁରେ ହିମବାହ ଦ୍ୱାରା ବେଳେବେଳେ ଆରାମ ଚୌକି ଭଳି ଭୂମି ରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏହାକୁ ସର୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଭଳିଆ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍କ ଫଟୋ ଦେଇଛି। ହିମବାହ ବୋହି ଆଣୁଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ଶିଳାଖଣ୍ଡକୁ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ତଥା ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଜମା କରିଥାଏ। ଏହି ସଞ୍ଚିତ ଭୂମି ରୂପକୁ ଗ୍ରାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହିମବାହର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରେଖା ସଦୃଶ ଲମ୍ବି ରହିଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାବ ରେଖା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ପର୍ବତ ଢାଲୁରେ ପର୍ବତ ଗଡ଼ାଇ ଅଂଶରେ ହିମବାହ ଦ୍ୱାରା ବେଳେବେଳେ ହିମ ଯେଉଁ ଖସେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ଏମିତି ରହିକି ଆରାମ ଚୌକି ଆକାର ଏଇଭଳିଆ ଗୋଲ ଅର୍ଦ୍ଧ ୟୁ ଆକାର ବା ଚୌକି ଆକାର ରହେ ଏବଂ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଏହି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ତଥା ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଜମା ହୁଏ। ଏହି ଅଗ୍ରଭାଗ ଜମା ହୁଏ, ଏହାକୁ ଗ୍ରାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ରେଖା ସଦୃଶ ଲମ୍ବିଥିବାରୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବିଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାବ ରେଖା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତରୁ ଯେତେ ହିମ ଖସେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଖସିବ, ପୁଣି ଆଉ କିଛି ବିପଦ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଖସିବ, ଏଇଟା ରେଖା ସଦୃଶ ରେଖା ଆକାରର ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଏକୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରାବ। ଯେହେତୁ କୁହାଯାଏ ସେ ଯେଉଁ କାହାକୁ ନା ଭୂମି ରୂପ ଗ୍ରାବ, ତେଣୁ ସେଇ ଭୂମି ରୂପଟା ଏଇ ରେଖା ଆକାରରେ ହିମ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଗ୍ରାବ ରେଖା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ପବନର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପବନ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ମରୁଭୂମି ତଥା ଆମର ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷୟକାରୀ ଶକ୍ତି। ମରୁଭୂମିରେ ପବନ ବେଗ ଅଧିକ ହୁଏ। ପବନ ସହ ବାଲି ଆଉ ଶିଳା ରେଣୁ ମଧ୍ୟ ମିଶି ଏହାର କ୍ଷୟଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଉଚ୍ଚତାରେ ପବନ ଅଧିକ କ୍ଷୟ କରିଥାଏ। ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବା ସହ ବାଲିର ପରିମାଣ କମ୍ ରହୁଥିବାରୁ କ୍ଷୟଶକ୍ତି କମିଯାଏ, ଫଳରେ ମରୁଭୂମିମାନଙ୍କ ଛତୁ ଆକୃତିର ଭୂମି ରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହାର ଆଧାର ଭୂମି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ପ୍ରଶସ୍ତ, ଓସାରିଆ, ମଝି ଅଂଶ ସରୁ ଏବଂ ଉପର ଅଂଶ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଛତୁଶିଳା ବା ମସରୁମ୍ ରକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଇଂଲିଶରେ। ପବନ ବୋହି ନେଉଥିବା ବାଲି ଓ ଧୂଳିକଣା ଆଦିକୁ ଏହାର ବେଗ ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ଜମା କରେ। ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଲୁକା ରାଶି ମରୁଭୂମି ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଆକାରରେ ଜମା ହୁଏ, ଏହାକୁ ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଆକୃତିର ବିଶିଷ୍ଟ ବାଲି ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାରଖାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ତିନିଟା ୱାର୍ଡ଼ ପଢ଼ିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ମସରୁମ୍ ରକ୍, ଏଇଟା ହେଲା ମସରୁମ୍ ରକ୍ର ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ। ଦେଖ ତଳଟା ଓସାର ଅଛି, ଇଏ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାଲି ଜୋରରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ କମ୍ ହୁଏ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବି ଏଇ ଆଧାର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରେଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିକି ଗୋଟେ ଓସାରିଆ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଗୋଟେ ଛତୁ ଭଳି ଆକୃତି ଦେଖାଯାଏ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ମସରୁମ୍ ରକ୍। ତାପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଲୁକାରେ ଯେତେ ପାହାଡ଼ ଆକାରରେ ଯେଉଁ ଗଦା ହୋଇଯାଏ ତାକୁ ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ ଯେତେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଏମିତି ଗୋଲ ଆକାରରେ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଆକୃତିର ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ ଗୋଲ ଆକୃତିରେ ଦେଖାଯିବ ଯଦି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବାରଖାନ। ପବନ ବୋହି ନେଉଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧୂଳିକଣା ମରୁଭୂମି ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ିଯାଇ ପବନ ବେଗ କମିଗଲେ ସେହି ଜାଗାରେ ଜମା ହୋଇଯାଏ। ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଏହି ଧୂଳିକଣାକୁ ଲୋଏସ୍ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପବନ ଜୋରେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧୂଳିକଣା ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ପବନ କମିଯିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼େ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଲୋଏସ୍। ଚୀନର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଲୋଏସ୍ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ତରଙ୍ଗ। ସାମୁଦ୍ରିକ ତରଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂମି କ୍ଷୟ କରେ ଆଉ ସଞ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଞ୍ଚୟ ମାଟି ଫାଟି ଆଣିକି ପକାଏ, ତା ସହିତ ଭୂମିକୁ କ୍ଷୟ କରେ। ବେଳାଭୂମି ଶିଳାରେ ତରଙ୍ଗ ଅନବରତ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଥାଏ, ଫଳରେ ଶିଳାରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବେଳାଭୂମି ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶିଳା ଥାଏ ପାହାଡ଼ ପଥର ଥାଏ ତାକୁ ବାଡ଼ୁଏ, ସମାନୁକ୍ରମେ ଫାଟ ବଡ଼ ହୁଏ ଆଉ ଶିଳା ଭିତରେ ଗୁମ୍ଫା ସଦୃଶ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏହାକୁ ସମୁଦ୍ର ଗୁମ୍ଫା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯଦି ପାହାଡ଼ ଫାଟ ଥାଏ ତା ପାହାଡ଼ ବା ପର୍ବତ ଭଳି ଥାଏ, ସମୁଦ୍ର ପାଣି ବାରମ୍ବାର ଢେଉ ବାଡ଼େଇ ହେଇ ସେଠି କ'ଣ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିବା ପାହାଡ଼ ଓ ପର୍ବତର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ଗୁମ୍ଫା କ୍ରମଶଃ ପରସ୍ପର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଫଳରେ ତୋରଣ ସଦୃଶ ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏହାକୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ତୋରଣ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ମନେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଏପଟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଇଏ କ'ଣ ହେବ ନା
ସମୁଦ୍ରିକଠୁ ବାଡ଼େଇ ହେଇକି କ'ଣ ହେବ ସେପଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୋରଣ ଆକୃତିର ଗେଟ୍ ଆକୃତିର ଗୋଟେ ଦେଖାଯିବ। ଏହା କୁହାଯାଏ ସାମୁଦ୍ରିକ ତୋରଣ। ତୋରଣର ଉପର ଅଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ହୋଇଗଲେ ଏହା ଏକ ପ୍ରାଚୀର ସଦୃଶ ଭୂମିରୂପ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ଷ୍ଟାକ୍ ବା ସ୍ତମ୍ଭ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଯେତେ କ୍ଷୟ ହେଇ ପୁରା ଏମିତି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ, ଷ୍ଟାକ୍ ବା ପାଚିରି ଭଳିଆ ଖଣ୍ଡ ଯେତେ ହେଇଯିବ ତାକୁ ଏଇଟା ଚିତ୍ର, ଏହାକୁ ଷ୍ଟାକ୍ ବା ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଷ୍ଟାକ୍ କାଳକ୍ରମେ କ୍ଷୟ ହେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଗଲେ ଷ୍ଟମ୍ପ ହୋଇଯାଏ। ଏଇ ଷ୍ଟାକ୍ ଭିତରେ ଆହୁରି କମି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାର ଆହୁରି ହେବ। ୟାର ଛୋଟ ରୂପଟା ହେଲା ଷ୍ଟମ୍ପ। ଭାରତ କେରଳ ଉପକୂଳରେ ଷ୍ଟାକ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ। ତରଙ୍ଗ ବୋହି ଆଣିଥିବା ବାଲିଗୋଡ଼ି ଆଦି ଜମା କରି ଉପକୂଳରେ ବେଳାଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏଇଠୁ କ'ଣ ହୁଏ, ବାଲିଗୋଡ଼ି ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ କ୍ଷୟ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କରେ ନା ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ବୋହି ଆଣି ଉପକୂଳରେ ଆଣିକି ପକାଏ। ଭୂତଳ ଜଳର କାର୍ଯ୍ୟ। ଭୂତଳ ଜଳ ଚୂର୍ଣ୍ଣପଥର ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷୟକାରୀ ଶକ୍ତି। ଏଇ ମାଟିରେ ଥିବା ଜଳଟା ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣପଥର ଥାଏ ଅଧିକ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଅଧିକ କ୍ଷୟ କରେ। ଚୂର୍ଣ୍ଣପଥର ଅଧିକ ସନ୍ଧିଯୁକ୍ତ। ଏହି ସନ୍ଧି ବାଟ ଦେଇ ଜଳ କ'ଣ କରେ, ସନ୍ଧି ଭିତରେ ଦେଇକି ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରେ ଆଉ ତାକୁ ସନ୍ଧିକୁ ବଡ଼ କରାଏ ବା ପ୍ରଶସ୍ତ କରାଏ। ଫଳରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣପଥର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂମି ରୂପ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ସନ୍ଧିକୁ ବଡ଼ ହେବ ଫାଟିବ ସେ ଭିତରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣପଥର। ଭୂମି ଉପରୁ ନିମ୍ନକୁ ପାଣି ଶୋଷିତ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ କାହାଳୀ ସଦୃଶ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହାକୁ ଡୋଲାଇନ୍ କୁହାଯାଏ। କାହାଳୀ ସଦୃଶ ମାନେ ଉପରେ ଏମିତି ଇଏ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ତଳ ଆଡ଼ୁ କ'ଣ ହେବ ପାଣି ବୋହି ଏଇସବୁ କ'ଣ ହେବ କ୍ଷୟ ହେଇ ସରୁଟେ ରହିବ। ଧର ମନେକର ଏତିକି ରହିଲା, ଉପରେ ବଡ଼ ଅଛି, ଏମିତି ତଳେ ସରୁ ଅଛି, ଏରା ସବୁ କ୍ଷୟ ହେଇଗଲାନି, ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆକାର ଅଛି, ତେଣୁ ଗୋଟେ କାହାଳୀ ଭଳିଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନା ନାହିଁ। ଏହାକୁ କାହାଳୀ ସଦୃଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତାକୁ ଡୋଲାଇନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଡୋଲାଇନ୍ ଆକାରରେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ଉଭାଲା କୁହାଯାଏ। ଚୂର୍ଣ୍ଣପଥର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂମି ତଳେ ବେଳେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗହ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣପଥର ଗୁମ୍ଫା କୁହାଯାଏ। ଚୂର୍ଣ୍ଣପଥର ଭିତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ ହେଲେ ତାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣପଥର ଗୁମ୍ଫା କୁହାଯାଏ। ଚୂର୍ଣ୍ଣପଥର ଗୁମ୍ଫା ତଳେ ଜଳ ବହିଯିବା ଯୋଗୁଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପଥ, ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଯେମିତି ମାଟି ତଳେ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ପଶନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ବାହାରେ ଭିତରେ ରାସ୍ତା ଥାଏ, ଚୂର୍ଣ୍ଣପଥରରେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ତ୍ତ ଯୋଗୁଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଜଳ କ'ଣ କରେ ନା ଭୂତଳେ ବା ମାଟି ତଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଉପତ୍ୟକାକୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଉପତ୍ୟକା କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜଳସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଚୂର୍ଣ୍ଣପଥର ତଳେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଚୂର୍ଣ୍ଣପଥର ଗୁମ୍ଫାର ଛାତରୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଟୋପା ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ତଳକୁ ପଡ଼େ। ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଭୂମିରେ ଜମା ହୋଇ ହୁଙ୍କା ପରି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତମ୍ଭ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହାକୁ ଷ୍ଟାଲାଗ୍ମାଇଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉପରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣପଥର ଥାଏ, ତଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ସଦୃଶ ହେଲା ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ଏଇ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ପରେ ଉପରୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଚୂର୍ଣ୍ଣପଥର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ତଳେ ଏମିତି ଖସିବ, ତାପରେ ତେବେ ଖସି ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ ସ୍ତମ୍ଭ ଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଇଟା ସବୁ ସ୍ତମ୍ଭ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ତମ୍ଭ ଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଉପରୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣପଥରରୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ତଳେ ପଡ଼ିକି ତାହା ଲାଗି ସ୍ତମ୍ଭ ଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଏହାକୁ ଷ୍ଟାଲାଗ୍ମାଇଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ, ସେହିପରି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଭୂମି ଗୁମ୍ଫା ଛାତରୁ ଖସିବା ସମୟରେ କିଛି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଛାତରେ ଜମିବାକୁ ଲାଗେ। କ୍ରମେ ଏହା ବଡ଼ ବଡ଼ ଛାତରୁ ଓହଳ ସଦୃଶ ଝୁଲି ରହେ। ଏହାକୁ ଷ୍ଟାଲାକ୍ଟାଇଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଉପରୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ଖସୁ ଖସୁକା ସେଇ ଉପରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇ ଟାଣ ହେଇକି ରହେ, ବର ଓହଳିକି ରହେ, ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଷ୍ଟାଲାକ୍ଟାଇଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖିବା ଏଇଟା ଷ୍ଟାଲାକ୍ଟାଇଟ୍ର ଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୃହ କାମ ଅଛି, ଏଇ ବିଷୟଟାକୁ ଘର କାମ କରିବା। ଆଜି କିଛି କାଲି କିଛି କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।